عالم کے آقا آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبی آپ خیر الورا۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 39ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ ناظرین نے دیکھا اور سنا تھا کہ کیسے حضرت خباب ابن الارت اور دیگر صحابیات کو ظلم و ستم کی چکی میں پسنا پڑا اور کفار قریش کی بھڑکائی ہوئی مصائب و آلام کی بھٹی میں وہ لوگ جل رہے تھے۔ ناظرین اب ہم اسی طوفان ستم کے مزید مناظر دیکھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین اسلام کی آمد کے ابتدائی سال مسلمانوں کے لیے بڑے ہی کٹھن اور مشکلات سے بھرے ہوئے ثابت ہو رہے تھے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان ایذا رسانیوں کے تذکرے موجود ہیں۔ مصنف رقم طراز ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کبیر السنی کی عمر سے گزر رہے تھے۔ کبیر السنی یعنی کہ جن کی عمر ہو چکی تھی بڑھاپے کے قریب قریب، اور صاحب جاہ و حشمت تھے، معزز اور قابل احترام بھی تھے۔ اسلام لائے تو کسی اور نے نہیں بلکہ خود ان کے چچا نے انہیں رسی سے باندھ دیا، مارا پیٹا اور اس قدر ستایا کہ اللہ کی پناہ، ظلم پر ظلم ڈھایا، یہاں تک کہ کھجور کے درخت سے باندھ کر ان کو نیچے سے دھواں تک دیا گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 7ویں مسلمان تھے، اسلام قبول کیا اور حلقہ بغوش اسلام ہوتے ہی کعبے میں گئے اور اسلام کی قبولیت کا اعلان کر دیا۔ تو جیسے یہ اعلان ہوا گویا بھیڑ کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا، اور قریش ان پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ وہ بے ہوشی کے قریب پہنچ گئے۔ اسی طرح حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نمبر اسلام قبول کرنے میں 5واں درج کیا گیا ہے، 5ویں نمبر کے جو مسلمان ہیں، ان کے اسلام قبول کرنے کی خبر سن کر ان کے چچا آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے ایک چٹائی لی اور اس میں ان کو لپیٹ دیا اور پھر ناک میں دھواں دیا گیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب اسلام قبول کیا تو ان کے ہاتھ پیر باندھ کر یہ کونے میں پھینک دیا گیا۔ ناظرین گرامی ایسے مظالم اور جلادانہ بے رحمیاں اور عبرت انگیز صفاقیاں تھیں جن سے وابستہ ایک ایک منظر تاریخ کے اوراق میں ثبت ہوتا چلا جا رہا تھا، تاکہ ان مسلمانوں کی آئندہ آنے والی نسلیں ان قربانیوں کو یاد کریں اور پھر محسوس کریں کہ دین حق یعنی اسلام کے ان تک پہنچتے پہنچتے مصائب و آلام کے کیسے کیسے طوفان ان پر سے گزر چکے ہیں۔ مگر افسوس کہ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نہ تو واقفیت ہے اور نہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا ہمیں ادراک ہے۔ ادراک تو دور کی بات ہے، ہمیں ان نفوس قدسیہ کے نام تک ٹھیک طرح سے نہ یاد ہیں اور نہ ان کے ناموں کا تلفظ ہی ٹھیک طرح سے ہمیں ادا کرنا آتا ہے۔ بہرکیف ناظرین حضرت مصعب ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی صحابیوں میں سے ہیں جنہوں نے کفار قریش کی برپا کردہ تکالیف و آلام کو جھیلا تھا۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف نبی رحمت میں تحریر فرماتے ہیں کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے بہت ہی خوش پوشاک نوجوان تھے،
اور नाज़ व नअम में पले बड़े थे। वो अपने वालिदैन के बड़े लाडले थे। उनकी वालिदा साहिब सरवत थीं, बड़ी मालदार थीं, अल्लाह ने बहुत नवाजा था, तो उन्हें बहुत अच्छा लिबास पहनाती थी। खुशबुओं के इस्तेमाल में भी अहले मक्का में उनसे बढ़कर कोई नहीं था। हजरमी जूते हजरमूस से जो आते थे उस वक्त बड़े कीमती माने जाते थे, उन जूतों का इस्तेमाल करते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका जिक्र करते हुए फरमाते थे, मैंने मक्के में मुसाब इब्न उमैर से ज़्यादा खुशवज़ा व खूबरू जामज़ेब और उनसे ज़्यादा नाज परवरदा किसी और को नहीं देखा। हज़रत मुसाब इब्न उमैर को जब ये इत्तिला मिली कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार अरकम में दावत इस्लाम देते हैं, तो वो भी वहाँ पहुँचे, इस्लाम कबूल किया। फिर इसको छुपाए रखा ताकि वालिदा और कौम खफा न हो जाए। छुप छुप कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते रहे। एक दिन हज़रत उस्मान इब्न तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको नमाज पढ़ते देख लिया तो जाकर घर वालों को इत्तिला कर दी। फिर क्या था, नाज़ व नअम में पला नौजवान जो सबसे महंगी खुशबू लगाकर मक्के की गलियों में घूमते थे, जिस राह से गुजरते उनकी महक से राह महक उठती, ऐसे खूबरू नौजवान को उठाकर कैद कर दिया गया। फिर जब तक हबशा की तरफ पहली हिजरत न हुई वो कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करते रहे, यहाँ तक कि जब हबशा से वापस लौटे तो उनकी हालत बदली हुई थी। नाज़ व नअम में पले हज़रत मुसअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में खुरदुरापन आ गया था और दीगर सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे थे। उनका ये हाल देखकर उनकी वालिदा उनको लानत मलामत करने से बाज रही। बहके नाज़रीन, दास्तानें बहुत हैं जो रुलाने वाली हैं, एहसास पैदा करने वाली हैं। इसी मर मिटने के जज्बे की वजह से तो पूरे आलम में इस्लाम ने अपना डंका बजाया था। वो नयाम को देखें और अब के हमारे हाल को देखें तो महसूस होगा कि हमने क्या कीमती चीज़ खोई है। इसी बात को लेकर एक नसरानी मुअर्रिख ने लिखा है, जिसका तस्किरा तसनीफ़ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बयान किया गया है कि ईसाई उसको याद रखें तो अच्छा हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसाइल ने नशे दीनी का वो दर्जा आपके पैरों में पैदा किया जिनको ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इब्तिदाई पैरों में तलाश करना बेफ़ायदा है। जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूली पर लटकाने के लिए ले जाया जा रहा था तो उनके पैरों भाग गए थे, उनके हवारी भाग गए थे, उनका नशे दीनी जाता रहा और अपने मुक्तदा को मौत के पंजे में गिरफ्तार छोड़कर चल दिए थे। उसके बरक्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों अपने मजलूम पैगंबर की गिरद आए और आपके बचाव में अपनी जानें खतरे में डालकर दुश्मनों पर आपको गालिब अता कर दिया, यानी गलबा अता कर दिया। नाज़रीन, कुफ़ार मक्का का रवैया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये भी था कि वो जिस्मानी तकालीफ के साथ साथ ज़हनी व नफ्सियाती तकलीफ़ें दिया करते थे जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देह होती हैं। कभी बेवकूफ़ों और औबाश किस्म के लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगाया तो कभी जादूगरी का इल्ज़ाम लगाया, कभी शायर कहा तो कभी कहानत और जुनूनियत के इल्ज़ामात लगाए, नाउज़ु बिल्लाह। बल्कि तकालीफ देने के जितने भी रास्ते हो सकते थे वो सब के सब इख्तियार किए गए, मगर कुर्बान जाइए कि वो इनको झेलते रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ़ार को अपने मकसद में कामयाब होने नहीं दिया और दीन गालिब होकर रहा। महबूब नाज़रीन, ज़िक्र मेरे हबीब का कि इस प्रोग्राम में अब वक्त हो चला है। मसाइब की दास्तानें और भी हैं, हम आपसे जुड़े हैं, आप हमसे जुड़े रहें। हर हफ्ते ये दास्तानें आप लोगों के सामने आती रहेंगी, पूरी सीरत आपके सामने रखना है। इंशाअल्लाह उस जानिब हम बढ़ते रहेंगे। आप सीधी बात से जुड़े रहें, इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारा ताउन करें ताकि वो लोग जो सीरत से नावाकिफ़ हैं उन तक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के
وہ روشن پہلو آئیں جو ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں۔ بہک ناظرین اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن، صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔